हिंदुस्तान के बादशाह बख्तियार ने आख्या, हे माई जे तेरा पुत अपनी जबान विचों कह दे कि मैं सिख नहीं, फिर उसकी जान बख्श दी जाएगी। पर जे तेरा पुत कहेगा मैं सिख हाँ, फिर उन्हें बख्शिया नहीं जाएगा, मौत के घाट उतार दिता जाएगा। हिंदुस्तान के बादशाह ने यह गल कही तो माई ने आख्या, बादशाह कहेगा क्यों नहीं, क्योंकि मेरे जिगर का टोटा है। बादशाह ने इस नौजवान की रिहाई का फरमान लेके एक सिपाही को दिता। अगे अगे सिपाही ते पिछे पिछे माई ते दी सज व्याई नौ दिल्ली की उस कतलगाह के गए ने। देसे 200 सिख शहीद हो चुका है। 200 सिर एक पासे प्यारी साध संगत जी पिया होया है ते 200 धड़ एक पासे पिया होया है ते खून दियां नदियां वगियां हुई ने। जदों ये सिपाही माई नूं नाल लेके दिल्ली की कतलगाह विच गया, माई ने अपने दिल के उत्ते हथ रख के आख्या, हे परमात्मा मेरा पुत जींदा होवे जरूर, जे ते मेरा पुत जींदा होया तो जरूर कह देगा मैं सिख नहीं। जदों ये माई अपने बच्चे की रिहाई का फरमान लेके दिल्ली की कतलगाह विच गई, 100 सिख लैन ला के खलोता है, सब तो अगले पासे समाई का पुत खलोता है। कोतवाल सबरा खान ने पुछना किया, 10 माई ना विचों तेरा पुत केड़ा है? मां ने उंगल करके आख्या, जिहड़ा सामने खलोता यही मेरे जिगर का टोटा मेरा पुत्र है। मां अगे गई, पुत नूं दौड़ के छाती नाल लाया, मत्था चुमिया। मां आखन लगी, वारे वारे पुत्रा, परमात्मा ने कृपा की, तू जींदा है, मैं तेरी रिहाई का फरमान बादशाह दे कोल लेके आई हाँ। तू अपनी जुबान विचों कह दे मैं सिख नहीं। इस नौजवान बच्चे ने आख्या, तू तो मेरी मां ही नहीं, जे तू मेरी मां नहीं तो मैं तेरा पुत किस तरह हो सकता है? मेरी मां है माता साहब कौर, मेरा पुत्र कलगीधर गुरदेव पातशाह महाराज जी। इस करके ना तू मेरी मां ना मैं तेरा पुत। कोतवाल सबरा खान ने आख्या, माई हिंदुस्तान के बादशाह ने फरमान विच लिखिया है कि जे तेरा पुत अपनी जुबान विचों कह दे कि मैं सिखनी की जान बख्श दी जाए, जे कहे कि मैं सिख हाँ, फिर मौत के घाट उतार दिता जाए। मां खलोती हुई है, यदि सज व्याई नौ खलोती हुई है। मां के सामने जलाद की तलवार चली, मां के जिगर के टोटे का सिर एक पासे ते धड़ एक पासे डिगाए, मां दियां ताहां निकल गई ने। मां दी अखां दे सामने मां के जिगर का टोटा शहीद कर दिता। प्यारी साध संगत जी 694 सिख शहीद हो गए। हुण वारी आ गई सिख कौम के पहले बादशाह, सिख कौम के तीसरे बहादुर बाबा बंदा सिंह बहादुर दी। दिल्ली की जेल विचों कढ़ के एक बार बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं हिंदुस्तान के बादशाह की कचहरी में पेश किया गया है। हिंदुस्तान के बादशाह ने आख्या, बंदा सिंह जे इस्लाम प्रवान कर ले जान बच जाएगी, जे इस्लाम प्रवान नहीं करेगा तेन मौत के घाट उतार दिता जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आख्या, पहले दिन भी तेरा सवाल ये सी, मेरा जवाब ये सी कि मैं शहीद होने वास्ते तैयार है, पर तू मैनू शहीद करने वास्ते तैयार हो जा। हिंदुस्तान के बादशाह बख्तियार ने हुक्म कर दिता, 19 जून सन 1716 ईस्वी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के कोल बाबा बंदा सिंह बहादुर ते दे नाल दे मुखी सिख सरदारां नूं शहीद कर दिता जाए। पूरे दिल्ली शहर अंदर जींदा शहीदां दा काफला फेरिया गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के कोल आके बाबा बंदा सिंह बहादुर का काफला रोक दिता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर तो धर्म तो डोलदा होया नजर ना आया। हुकूमत ने एक चाल इत्थे होर चली है। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं धर्म तो डलाउण वास्ते हिंदुस्तान के बादशाह बख्तियार ने हुक्म किया है, मेरे राज महलों के विचों इहदे जिगर का टोटा इहदे 4 साल का पुत्र अजायब सिंह कढ़ के लिआंदा जावे, इहदी गोदी विच लम्मा पा के कह दिता जावे अपने पुत्र नूं अपने हत्थां दे नाल शहीद कर दे। प्यारी साध संगत जी छुपाई गए। हिंदुस्तान के बादशाह के राज महलों विचों इहदे 4 साल का पुत्र अजायब सिंह यदि धर्म पत्नी की गोदी विचों चुक के लिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर चौंकड़ा मार के बैठा, यदि गोदी के विच लिया के 4 साल का पुत्र लटा दिता गया।
अगले पासों काजी सामने वधिया है। काजी ने जलाद नूं हुक्म किया एक तेज छुरा बाबा बंदा सिंह बहादुर के हाथ में फड़ा दिता जाए। जलाद ने 2 कदम अगे पुटे, बाबा बंदा सिंह बहादुर के हाथ में तेज छुरा फड़ा के सामने खलोते हुए जलाद ने आख्या इस छुरे के नाल अपने बच्चे की छाती पाड़ के तड़फदा होया दिल बाहर कढ़ के तली उत्ते टका के रख ला। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आख्या हे जलाद, ये ते मेरी गोदी विच तू मेरे जिगर का टोटा 4 साल का पुत्र अजायज सिंह लटाया है कि जे किते मेरे पुत की थां दे उत्ते हिंदुस्तान के बादशाह का पुत लिया के भी लम्मा पा देवे ना, ओदी छाती उत्ते भी बाबा बंदा सिंह बहादुर तेज खंजर का वार नहीं कर सकता, क्योंकि सानू कलगीधर गुरदेव पातशाह महाराज जी का हुक्म है। गुरु दे सिख ने बच्चे उत्ते नहथे उत्ते बिरधे उत्ते औरती उत्ते डिगे उत्ते भज्जे उत्ते दांदे कदे भी वार नहीं करना। सामने खलोते हिंदुस्तान के बादशाह ने आख्या बंदा सिया जे काम तू नहीं करेगा तो मेरा जुलाद करेगा। हिंदुस्तान के बादशाह ने अपने एक जुलाद नूं हुक्म किया बाबा बंदा सिंह बहादुर के 4 साल के पुत्र अजायज सिंह की छाती इस तेज छुरे नाल पाड़ दी जाए। प्यारी साध संगत जलाद अगे वधिया। तुहाडे विचों बहुत सारे वीरां ने तकिया होवेगा परसों बठिंडे की धरती उत्ते एक 6 साल का बर करदा सी। माँ एडे गुस्से विच आई, माँ एडे क्रोध विच आई, माँ की मत परमात्मा ने मार दी। उस माँ ने अपने बच्चे नूं को के 6 साल के बच्चे नूं मौत के घाट उतार दिता, किरचा मार मार के। वो माँ का भी जिगरा होवेगा ना, जिन्हें अपनी अखां के सामने अपने हत्थां दे नाल अपना पुत्र मार दिता। बाबा बंदा सिंह बहादुर की गोद विच पुत लटाया गया है। जुलाद नूं हुक्म किया गया। जलाद ने अपने सज्जे हाथ में प्यारी साध संगत जी सत्कारयोग भैनों एक तेज खंजर फड़ी बाबा बंदा सिंह बहादुर के पुत्र अजायज सिंह नूं केसां तो फड़िया बाबा बंदा सिंह बहादुर के नेत्रां दे सामने किया। जलाद की छाती दे विच पत्थर का दिल इन्हें सज्जे हाथ में फड़ी हुई तेज खंजर का ताड़ दिंदा वार बाबा बंदा सिंह बहादुर की छाती विच, माफ करना ये पुत्र अजायज सिंह की छाती विच कच्चा किया। बच्चे की चीख निकली, सदा वास्ते अखां मीठियां ते कलगीधर गुरदेव पातशाह महाराज जी की गोद विच जा बराजिया। जलाद ने जिरा के छाती विचों मारिया होया खंजर थले नूं खिंचिया, छाती पाड़ी, इहदे शरीर दे विचों खून दीयां धारां वगियां। जिवें जालम हुकूमत जालम जलादा ने बाबा बंदा सिंह बहादुर दी अखां दे सामने 4 साल का पुत्र अजायज सिंह को के शहीद किया है। उस वेले का दर्दनाक सीन नाल दे साथी आ संगतां दे सन्मुख बयान कर लगे ने, जरा क ध्यान दे के सरवण करना। जालम हुकूमत बाबा बंदा सिंह बहादुर दे 4 साल के पुत्र अजायज सिंह नूं को के शहीद है।
साइया आया लाल पिता दी गोदी अंदर भैया ने कतलाया 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 छुरियां दे नाल छाती पाड़ी छुरियां दे नाल छाती पाड़ी कड़ तलवार टकाया छुरियां दे नाल छाती पाड़ी कड़ तलवार टकाया छुरियां दे नाल छाती पाड़ी कर दिल बाटकाया छुरियां दे नाल छाती पाड़ी कर दिल बाटकाया मोटी मोटी हार परो के गल दे विच लटकाया मोटी मोटी हार परो के गल दे विच लटकाया बोटी बोटी हार परो के गल दे विच लटकाया बोटी बोटी हार परो के गल दे विच लटकाया टुकड़ा टुकड़ा कर दिल हो ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰ ਦਿਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਇਆ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰ ਦਿਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਇਆ टुकड़े टुकड़े कर दिल पुत दा मूंह पिता दे पाया टुकड़े टुकड़े कर दिल पुत दा मूंह पिता दे पाया ਪਰ ਫਰੀਦ ਮਰਦ ਦੇ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਿੱਤ ਡਲਾਇਆ ਪਰ ਫਰੀਦ ਮਰਦ ਦੇ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਿੱਤ ਡਲਾਇਆ ਪਰ ਫਰੀਦ ਮਰਦ ਦੇ ਸੀਤਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਿੱਤ ਡਲਾਇਆ हो पर फरीद मरद दे सीतल नहीं जे चित डलाया पर फरीद मरद दे सीतल नहीं जे चित डलाया ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟਾ ਲਾਲ ਚੜਾਇਆ 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 ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਲਾਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾੜੀ ਹੋਈ ਛਾਤੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜ਼ਲਾਦ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਰਾ ਤੂਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁੱਢੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਲਾਦ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਟੋਕਾ ਲਿਆ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਢੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਧੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟੀਆਂ ਪਰੋ ਕੇ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ
ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਦਾਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜਠਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਠਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਮੂਰ ਤਾਏ ਗਏ, ਜਮੂਰ ਤਾ ਕੇ ਕੱਚੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਸ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਗਿੱਟਾ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਗੁੱਟ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗੁੱਟ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਜੂਨ ਸਨ 1716 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਨਮਤੀਏ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਤੜਫ ਕੇ ਪੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਨਮਤੀਏ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿੜਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਗਿਆਨੀ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਕਾਕਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਵਿੰਡੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਿਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚਵਿੰਡਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਵਿੰਡਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਗਾਵੇਂ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੱਖ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚਵਿੰਡਾ ਖੁਰਦ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਵਿੰਡਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਰਹੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਚਵਿੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਕੋਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਵਨੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਦ ਦੇ ਢੜ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਛਪਿਆ ਐਡਰੈਸ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਢੜ ਜੱਥਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਰ ਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਦਾਦ ਦੇ ਢੜ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਖਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਜਗਬਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜਣਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਠੱਠੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਚਵਿੰਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਦ ਦਾ ਢੜ ਜੱਥਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਦਾਦ ਦੇ ਢੜ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਫਤੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ